स्पीकर साहब, मैं जो लीडर ऑफ द हाउस ने जो मता लिया मैं उसकी प्रौढ़ता करने के लिए जो केंद्र सरकार वालों पंजाब के हितों के उपर डाका मारे जा रहा है वो विरोध के बोलने के लिए खड़ा होया। स्पीकर साहब, मेरे तो पहला सारी सत्कारयोग बुलारिया ने बड़े विस्तार के बड़ी वधिया गल्लां कीतियां ने। मैं उन्होंने सारिਆਂ की प्रौढ़ता करता होया मैं यही कहना चाहूँगा कि पंजाब वो पंजाब जिन्हें पहले दिनों चाहे पार्टीशन की देश की वंड की लड़ाई होवे, चाहे भुखे देश का ढिड भरन की गल होवे वाइट रेवोल्यूशन के वेले, चाहे अतवाद नूं अगे होकर लड़ाई लड़न की गल होवे, सारे देश की लड़ाई लड़ी। उस तो बाद मैं समझदा कि जदों इन्नियां लड़ाइयां लड़न तो बाद समय समय ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ रहीਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने और उन तो पहला वो गुजरात के मुख्यमंत्री सी, उदों एक गल बड़े प्रोमिनेंटली कहा करते सीगे फैडरल स्ट्रक्चर बारे कहा करते सीगे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारां ने जिहड़ियां दे शुड वर्क इन टेंडम, दे शुड वर्क एज एल्डर एंड यंगर ब्रदर, बड़े ते छोटे भरा वांगू उन्होंने काम करना चाहिए। पर जदों दे बीजेपी की 2014 तो सरकार आई है, गल्लां बातां तौर तरीके सारा कुछ ही बदल गया। ते अज जिहड़ी स्टेट दे विच उन्हां दी सरकार नहीं हुंदी उहदे नाल मतरेई मां वाले सलूक ही नहीं किया जाता, धक्के किए जाते हैं। दिल्ली दे विच जिस तरीके दे नाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की उन्होंने पॉपुलैरिटी देखते 2 दिन पहले उन्होंने उपर हमला होया, आ 3 दिन पहला पंजाब नूं खत्म करने के मकसद दे नाल जिहो जिहा सेंट्रल सर्विसेज रूल अप्लाई किए गए ने, नोटिफिकेशन की गई है। मैं समझदा कि किसी भी स्टेट नूं वो उठदा देख नहीं सकते हैगे। अज आपां जदों पंजाब की गल करदे हां ते सारी उम्र पूरे देश की लड़ाई लड़ने के बाद चाहे आपां पंजाब दे नाल मतरेई मां दा धक्का होया SYL नूं लेके गल कर लीए, चाहे गुआढ़ी राज्यों की इंडस्ट्री में इंसेंटिव दे के पंजाब की इंडस्ट्री को खत्म करने की गल कर लीए, चाहे समय समय सिर GST ते RDF दा आपदा हक आपदा रिफंड लैण दे लई सानू बार बार उत्थे सद्दे जांदे कि मंगते बन के कटोरा अगे करो, चाहे 3 खेती कानूनों के जरिए पंजाब नूं खत्म करने की गल कर लीए, चाहे इलैक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020 के जरिए पंजाब के हकों के उपर डाका मारन की गल कर लीए, चाहे BBM के हकों की गल कर लीए, चाहे सेंट्रल फोर्सिस का दायरा 15 तो 50 किलोमीटर करने की आपां गल कर लीए, ते हुण सेंट्रल सर्विसेज रूल जिहड़े लेके आ रहे हैं इहदे नाल मैं समझदा कि हरेक समय उन्होंने इक्को ही कोशिश हुंदी है कि पंजाब नूं खत्म, पंजाब नूं बर्बाद कर दिता जाए। और ये जो सेंट्रल सर्विसेज हुण ठीक है कि केंद्र सरकार ते बीजेपी के नुमाइंदे बड़ा कहते जी कि इहदे नाल कोई फर्क नहीं पैना हैगा, पर सही मायने दे विच सर जिहड़ा थोड़ा बहुत भी क्लेम हुण तक दीयां माड़ीआं नीतियां की वजह करके चंडीगढ़ के उपर बचे ना, इहदे नाल वो भी खत्म हो जाना है। क्योंकि इन्होंने जिहड़े 60-40 की रेशो जिहड़े सेंट्रल सर्विसेज रूल्स ने उहदे विच किते परसेंटेज कोटे के बेसिस का कोई सिस्टम ही है, कोई प्रावधान ही नहीं है, और ना ही कोई एश्योरेंस दी गई है, ना ही कोई कमिटमेंट दी गई है कि तुहाडा यह कंटिन्यू रहूगा। तो उस तो बाद जदों एक बारी बाहरले राज्यों के मुलाजिम एम्पलॉइज इत्थे आ गए तो हौली हौली जदों कदे पंजाब चंडीगढ़ के उपर हक जताउण की गल करूगा तो उही सब तो वड्डी अड़चन बन जानी है, क्योंकि एम्पलॉइज तो जी इत्थों दे है ही नहीं गए। सो इस करके एक बड़ी कोझी बड़ी माड़ी सोच दे नाल ये सारे का सारा स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चरल चेंजिस जो हो गया तो पंजाब दे उपर जो माड़ा मोटा क्लेम हुण रह गया तकरीबन 55-56 साल के ऑर्गेनाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन तो बाद वो भी इन्होंने खत्म कर देना। मेरे तो पहला मेरे सारे ही सत्कारयोग साथियों ने गल की, याली साहब ने भी की कि और CM साहब ने भी की कि जदों कदे भी
ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਸਟੇਟਸ ਦੀ। ਸਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ 1 ਮਈ 1960 ਨੂੰ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੁੰਬਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨਿਕਲਿਆ 9 ਨਵੰਬਰ 2000 ਨੂੰ, ਤੇ ਲਖਨਊ यूपी ਕੋਲ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਅੱਡ ਸਟੇਟ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨਿਕਲਿਆ MP ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ 2000 ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭੋਪਾਲ MP ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਨਵੀਂ ਰਾਏਪੁਰ ਬਣਾਈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਨਿਕਲਿਆ 15 ਨਵੰਬਰ 2000 ਨੂੰ। ਪਟਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਂਚੀ ਝਾਰਖੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਅੱਡ ਸਟੇਟ ਆਪਦੀ ਅੱਡ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉਹ ਬਣਾਈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਡੈਫੀਨਿਟ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2024 ਤੱਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1966 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, 1966 ਦੀ। ਅੱਜ 56 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਦੋਂ ਦੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਕੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਚੁਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ 56 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਮਤਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 6 ਵਾਰੀ ਮਤੇ ਨੇ ਸਰ ਉਹ ਇਸੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਰ 18 ਮਈ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਚਾਰਿਆ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਸਰ 19 ਮਈ 19 ਜਨਵਰੀ 1970 ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ। ਸਰ 7 ਸਤੰਬਰ 1978 ਨੂੰ ਸਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਸਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ। ਸਰ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1985 ਨੂੰ ਸਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਸਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਸਰ 6 ਮਾਰਚ 1986 ਨੂੰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ। ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6ਵੀਂ ਵਾਰੀ 23 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਸਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੁੰਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ। ਸਰ ਇਹ 6 ਮਤੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ, ਨਾਟ ਈਵਨ ਸਿੰਗਲ ਵਾਂਸ। ਮਤਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ 2 ਵਾਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ। ਪਰ 24 ਸਾਲ, ਔਰ ਸਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ 24 ਸਾਲ 1966 ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, 24 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। 24 ਸਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ। 26 ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ, 26 ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। 24 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਤੇ 26 ਸਾਲ ਉੱਥੇ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੱਖੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਖੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਪਲੀਜ਼ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੱਖੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਮੱਖੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਸਰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸਰ। 24 ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ, ਐ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਰ ਐ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਟ ਫਾਦਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ, ਉਹ ਮੱਖੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਸਰ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸਰ, ਹੋ ਗਈ ਬਾਜਵਾ ਜੀ।
ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਰ ਜੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮੰਗ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਊਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਹੋ। ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਸਦਨ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋਈ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੜਾ ਨਾਨ ਸੀਰੀਅਸ ਡੇ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮਤਾ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ? ਸਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਐ ਨਾ ਕਰੋ, ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ ਆਪਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਸਰ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਨ ਸੀਰੀਅਸ ਡੇ ਦੇਣਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਭਾਜੀ ਤੋੜਦੇ ਹੋ ਭਾਜੀ, ਬਹਿ ਤਾਂ ਜਾਓ, ਉਹ ਭਾਜੀ ਬਹਿ ਤਾਂ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ। ਸਰ ਅੱਛਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਸਰ ਦਿਨ ਨਾਨ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਰ ਇਸ਼ੂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਦੱਸ ਦੇਣ ਮੈਨੂੰ। ਇਸ਼ੂ ਦੈਨ ਵੋਟ ਇਹਨੂੰ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦਈਏ। ਸਰ ਜੀ ਅਮਨ ਜੀ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਾਂ। ਸਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਨਾਇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਰ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ 24 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਰੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 26 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਹਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ 24 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹ ਮਤਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਤੇ ਪਲੰਦੇ ਇੰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ SYL ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ SYL ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ SYL ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰੱਖ ਲਈਏ। SYL ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਲੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਢਹਿ ਲੀਆਂ, ਪਤਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਕਿ 24/3/76 ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਸਟੇਚਰੀ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਕਿ 20/2/78 ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈਂਡ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਸਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਕਿ 4/7/78 ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ SYL ਵਾਸਤੇ ਮੰਗੇ ਸੀਗੇ, ਸਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ 31/7/79 ਨੂੰ 79 ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ 31/12/1981 ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟ੍ਰਾਈਪਾਰਟੀਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਟ੍ਰਾਈਪਾਰਟੀਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਟ੍ਰਾਈਪਾਰਟੀਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ 23/4/1982 ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ SYL ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਬਚ ਰਹੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 23/4/82 ਨੂੰ ਉਸੇ SYL ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਵਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕਿਉਂ 8/4/1982 ਨੂੰ ਕਪੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂ 24/7/1985 ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਲੋਂਗੋ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ SYL ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 78 ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ
ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖੋ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਰੱਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਸਰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਗਾਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ, ਤੇ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਟਿੱਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਨੀ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਲੜਨੀ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੜਨੀ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੜਨੀ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ 7 ਸਟਾਰ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾਉਣ ਜਾਣਾ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਰੱਗ ਮਸਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਠੋਕ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਅੱਜ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਸਰ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਸਰਮੌਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਕਾਹਦੇ ਸਰਮੌਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਰ? ਕਾਹਦੇ ਸਰਦਾਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਡੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਰਦਾਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਸਰਮੌਰਾਂ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਸਰਦਾਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਡੀ ਸਰ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਸਰਮੌਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਲੜਾਂਗੇ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਔਰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਨੀਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨੀਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਨੇ। ਲੜਾਈ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ। ਬਾਕੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਿਹਰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।